عمران خان جیل کے اندر کس طرح کے کمرے میں اور کیسی سہولیات کے ساتھ رہتے ہیں پہلی بار آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان فیروزی رنگ کا کوٹ پہن کے عدالت کے اندر نیب کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے۔ عید کے بعد کس طرح کی بہت بڑی تحریک حکومت اور ظالم نظام کے خلاف شروع ہوگی، عمران خان کو کس طرح کی ایک بڑی آفر کی گئی، جبکہ بلاول بھٹو کا دوہرا معیار اور صنم جاوید کا پھر سے جسمانی ریمانڈ۔ آج کی گورکھتندہ میں ان پہلوؤں پر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب کی آج دو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ نمبر ایک، ان کی جو جیل کا کمرہ ہے اس کی تصویر سامنے آئی ہے، وہ پنک شرٹ خان صاحب نے پہنی ہے، اور یہ تصویر کیسے لیک ہوئی، اب اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنے گا، تحقیقات ہوں گی۔ ایسا کمیشن بنے گا جیسا اے پی ایس اسکول کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کا کمیشن بنا۔ سانحہ مارڈر ٹاؤن کو دیکھ لیں، 9 مئی کو دیکھ لیں، اسامہ بن لادن والے واقعے کو دیکھ لیں، عمود الرحمان کمیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کمیشن بنتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور پھر فیصلہ ہو بھی جائے تو وہ رپورٹ سامنے نہیں آتی، چونکہ وہ ان کے خلاف ہوتی ہے جو یہ سارے کھلواڑ کرتے ہیں۔ خان صاحب کو جو کمرہ دیا گیا اور اس کمرے کی جو تصویر آئی، آپ اس کو دیکھیے کہ کس نوعیت کا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا وہ کمرہ جسے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا لگژری ہے، لیکن یہ تو وہ بہت چھوٹا کمرہ ہے، اور عمران خان نے آج تک اس کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آج حکومت نے عمران خان کے کمرے اور دیگر سامان کی تصاویر سپریم کورٹ کو دکھائی۔ عمران خان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ جیل مینول کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے ناطے قانوناً انہیں جیل میں ایک کلاس ایک کیٹیگری دی جانی چاہیے تھی، جس میں اے سی اور ملازم رکھنے تک کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تصاویریں جاری کر کے حکومت نے خود اعتراف کر لیا کہ وہ جیل کے جو رولز ہیں، سابق وزیر اعظم کو جس طرح کی سہولیات میسر آنی چاہیے تھی وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نیب ترامیم کیس میں عمران خان جیل جو ہے وہ سی گرین جیل سے کوٹ ایک پہن رکھا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں۔ جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے نیب ترامیم بل کے اندر، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو ان کی طرف نہ دیکھا، لیکن خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ کے مسکراتے رہے، اسمائل دیتے رہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بالکل اگنور کیا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف خان صاحب کے بطور وزیر اعظم 2 سے ایک ریفرنس دائر ہوا تھا، جس کی آج بھی بڑی جو ہے وہ تکلیف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جبکہ خان صاحب مان چکے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور یہ غلطی مجھ سے کروائی گئی تھی۔ اب اگر ایک کلاس کا کمرہ خان صاحب کو جیل میں ملنا چاہیے تھا، اور اب جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو خان صاحب کا وہی کمرہ، اس میں کوئی سہولیات نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی ٹی وی ہے، لیکن اس کے اوپر صرف پی ٹی وی آتا ہے، اور ایون اسی کمرے کے اندر ہی ساتھ ٹوائلٹ ہے، اور اس کو اے کلاس نہیں کہا جا سکتا، یہ ڈی کلاس سے بھی پرے ہے۔ لیکن خان صاحب نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، اور کہا جیسے کیسے ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں، چونکہ یہ بھی میرے لیے بڑی غنیمت ہے جو چیزیں ہیں، اور میں عوام اور قوم اور ملک کی خاطر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، اور اس میں کیا گلہ اور کیا شکوہ کرنا۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ نیب ترمیم بل کے اندر جو کیس تھا اس میں پیش ہوئے، آگے چل کے جو ہے وہ ان کی پارٹی کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، جس میں 70 سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص نشستیں اقلیتوں کی خواتین کی وہ ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ 2-3 دن اس میں تاخیر ہوئی ہے، وہ جو فل کورٹ کا بینچ بیٹھا ہے۔ یہیں پر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جہاں جیل کے یہ حالات ہیں، جہاں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا شروع ہو چکے ہیں، ان کو ایک بڑی آفر دی گئی، اور کس طرح کی آفر دی گئی اس بات کا انکشاف جو ہے وہ سابق صدر ملک کے اہم عہدے کے اوپر بیٹھنے والے عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ عمران خان کو آفر کی گئی ہے کہ ملک چھوڑ دو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مر جاؤں گا، پاکستان نہیں چھوڑوں گا، سکرات کو سزا دینے والا مٹی میں مل گیا۔ آج کل جس نے عمران خان کو جھوٹی سزائیں دی ہیں ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا، سابق صدر عارف علوی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب عارف علوی صاحب بطور صدر ملک کے اندر قائم اور دائم تھے، ان سے آرمی چیف بھی ملے تھے اور لوگ بھی ملے تھے، وہ خان صاحب کو جیل میں بھی جا کے ملتے رہے اور تمام پیغامات بھیجتے رہے۔ آج عارف علوی صاحب ان چیزوں کا انکشاف کریں، جبکہ ہم یہ خبریں آپ کو آج سے 7-8 ماہ پہلے دے چکے ہیں کہ خان صاحب کو کس نوعیت کی آفرز ہوتی رہیں، انہوں نے یہ آفر کیوں ٹھکرائی اور اس ٹھکرانے کی وجوہات کیا تھی۔ چونکہ وہ چاہتے یہی تھے اس کو جیل میں رکھیں، نشہ کرتا ہے، ٹھہر نہیں سکے گا، تنگ آ جائے گا، عیاش پرست آدمی ہے، زمان پارک اور بنی گالا جیسے جگہوں کے اوپر کتوں اور بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، تمام سہولیات میسر تھی۔ تو یہ بعد میں
चला जाएगा किसी बैरूनी दुनिया में। जैसे तमाम साबिक़ गुज़रे आज़म या तो फांसी घाट पे चढ़ जाते थे, या लंदन आ जाते थे, या अमेरिका और किसी और मुल्क में चले जाते थे, खासकर दुबई। तो खान साहब ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और ये आरिफ अलवी साहब ने एक मरतबा फिर से एक बड़ा इंकशाफ जो है वो किया है। सनम जावेद का कैसा रिमांड हुआ और 9 मई का केस गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने सनम जावेद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। खान साहब की बात दुरुस्त साबित हुई कि ये खवातीन जो है वो आपके सामने हार नहीं मानेगी, मर्द तो मर्द ठहरे। तो अगर ये खवातीन डट की हैं, सनम जावेद ने जिस तरह से सोबतें बर्दाश्त की हैं, बाकी बेशुमार खवातीन हैं जो अपने बच्चों को घरों पर छोड़ के पिछले 1 साल के करीब होने को है वो जेल के अंदर हैं और जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है। आप इनका जिस्मानी रिमांड लेके क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? बिल आखिर आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, यह सज़ा देनी पड़ेगी। सज़ा तो तब देंगे ना जब कोई सबूत होंगे। भाई कोर कमांडर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी थी, GHQ के सामने पहरा देना आपकी ज़िम्मेदारी थी। फिर वो वीडियो आई, सारा कुछ हुआ, आप बनाए कमीशन, उस कमीशन को आज़ाद रखें, उसके बंदे नहीं मारें, उसको फैसला करने दें, उसको ड्राएं धमकाएं नहीं जजों की तरह, उनकी कोई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड नहीं करें, उन्हें ब्लैकमेल नहीं करें। तो लग पता जाएगा कि 9 मई किसने किया था। और जब ये बात सामने आएगी तो फिर बात बड़ी गलत हो जाएगी। फिर देखिए कि कौमी सलामती 16 साला दोशीज़ा कैसे है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है हसन नसार साहब ने। वो बड़े नायाब किस्म के जुमले बोलते हैं, तो उनके बकौल ये है कि हर बात पर मुल्की सलामती। ओ भाई बस करो, मुल्की सलामती क्या कोई 16 साल की दोशीज़ा या किसी टीन-एजर लड़के का दिल है जो कौमी सलामती कमेटी है? और जब भी कोई मामला होता है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, बुला लिया, उसमें ये कर दिया, उसमें फ़लाँ चीज़ कर दी। ये लोग आज़ाद नहीं है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास कहाँ से हो गया और कैसे हो गया? तो बड़ी अच्छी तशबीह दी इन्होंने कि किसी 16 साल दोशीज़ा या किसी टीन-एजर लड़के का जो दिल है कौमी सलामती कमेटी, जिसका आए रोज़ आप इजलास बुला लेते हो उसको अपनी तिफल तसल्ली के लिए। कल का जमहूरियत पसंद आज का अमरीत पसंद क्यों बना? ये बड़ा अहम नुक्ता है और ये सियासत नहीं, ये मकारी है, ये ज़ाती मफादात हैं, ये मुल्क और कौम के मफाद की बात नहीं है। बानी PTI के साथ जो कुछ आज हो रहा है ये मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे कहते हैं। पहले कहते थे मेरे नाना भुट्टो के साथ ऐसे हुआ, मेरी माँ को जेल में रखा, मेरे बाप जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, उनकी ज़ुबान काटी गई। तो भाईजान क्या वो भी मकाफात अमल था? अगर ये इमरान खान को सज़ा मिलना और जेल में जाना मकाफात अमल है तो माज़रत के साथ बिलावल साहब बकौल आपके, तो फिर आपकी अम्मा के साथ भी जो है वो मकाफात अमल हुआ। भाईजान ना बेनज़ीर भुट्टो के साथ ठीक हुआ, ना जरदारी साहब के साथ ठीक हुआ, ना नवाज शरीफ साहब के साथ ठीक हुआ, ना इमरान खान के साथ ठीक हो रहा है। इवन आपके नाना को जो फांसी दी गई वो उससे बड़ा जुल्म था। तो आप इन अपने अकाउंट को खुश करने के लिए ये जो बातें कह रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो सारा कुछ ठीक है, तो ये बात गलत कर रहे हैं आप। थोड़ा सब्र रखिए, सच बोलिए, आगे बढ़िए और बाप दादा की सियासत को छोड़ दीजिए, नाना की सियासत को अपना लीजिए बिलावल भुट्टो साहब, और माँ की सियासत को अपना लें तो आपको समझ आएगी कि जिन्होंने जमहूरियत के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी, आज आप अमरीत पसंद हो चुके हैं, उसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो अवाम आपको गले नहीं लगाएंगे। आपके जो हालात हैं सिंध तक मैसूर होकर रह चुके हुए हैं, तो लिहाजा छोटा मुंह और बड़ी बात मत कीजिए, इससे बेहतर है खामोश रहिए, वरना हमें और दीगर लोगों को तनकीद करने का न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि आप एक्सपोज होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फिर से अहमद फरहाद जो कश्मीरी शायर हैं उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया और उनकी जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से या जो भी FIR है उनके ऊपर जो भी मुकदमा है उसमें उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं की। तो साबित क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर की अदालतें आज़ाद नहीं हैं और यहाँ के जजेस भी जो हैं वो किसी की माँ के ऊपर माज़रत के साथ काम करते हैं। वरना अहमद फरहाद का केस तो बड़ा सीधा सादा ढीला डाला सा है, उनको तो ज़मानत मिलनी चाहिए, लेकिन ये निज़ाम जो है ख़तरनाक तरीन होता जा रहा है और यहाँ से इंसाफ लेना नहीं पड़ेगा, इंसाफ छीनना पड़ता है। तो आखिर रखें इनको जेल में, मार देंगे तो बगैर गुस्ल के शहीद ठहरेंगे, कब्र में दफन कर देंगे, नीयत ठीक हुई तो जन्नत में चले जाएंगे। ये लोग शायरी इसलिए करते हैं कि माशरे में बेहतरी आए और शायरी के ज़रिए भी कोई अमल करके माशरे मुल्क को ठीक करना जिहाद कहलाता है। तो लिहाजा करते रहें जुल्म जबर, देखते हैं कब तक आप ये जारी और सारी रखेंगे, लेकिन कोई तो वक्त आएगा जब ये हालात जो हैं वो बदलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।